न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। लगातार महा कवरेज जारी है, पल पल दी अपडेट। ब्रेक तो पहला असी दिखाया सी बैठक शुरू हो चुकी है। करीब 45 मिनट पछड़ के, पौना घंटा पछड़ के मीटिंग शुरू हुई है, जदों केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल ते स्टेट मिनिस्टर जिहड़े ने राज मंत्री सोम प्रकाश मीटिंग दे विच पहुंचे ने। 45 मिनट देरी नाल पहुंचण दी वजह यह भी है कि पहला तिन्ना मंत्रियों ने आपस दे विच 20-25 मिनट बैठ के, अद्धा घंटा बैठ के गलबात की। हुण उस गलबात का मतलब की है या उस गलबात का मसौदा की सी, जे सरकार बैठक च कोई तजवीज़ रखती है तो फिर स्पष्ट हो पाएगा। पर मीटिंग शुरू हो चुकी है, किसानों के नाल गलबात शुरू हो चुकी है। साडे सहयोगी रोहित बंसल ते पंकज कपाही विज्ञान भवन के बाहर मौजूद ने, पल पल की अपडेट साडे दर्शकों तक पहुंचा रहे ने। बैठक तो पहला जिवें पंकज दस रहे सी कि 4 मुद्दे अज दी मीटिंग च अहम रहने वाले ने और उन्हां 4 मुद्दों दे विच सब तो पहला NIA वालों जो नोटिस भेजे गए ने उस ते किसान अपनी गल केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखणगे। दूसरी गल 26 जनवरी दी परेड नूं लैके सरकार की किसानां नूं कोई ऑफर दिंदी है या कोई गलबात करदी है या उन्हां नूं मनाउंदी है कि परेड ना की जाए, इस ते गलबात रहेगी। 2 अहम मुद्दे जिहड़े पहलां तो ही किसान लैके चल रहे हैं, एक इन्हां कानूनां नूं रद्द करन दा और दूसरा MSP की कानूनी गारंटी दा। इन्हां सारे मुद्दों ते हुण की चर्चा निकल के आउंदी है कि खबर ये पता चलिया जिवें मीटिंग शुरू हुई, तिन्ना मंत्रियों ने पहला किसानां नूं अज गुरपुरब दी बधाई दिती है। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का अज प्रकाश उत्सव है, पूरे देश भर दे विच धूमधाम नाल मनाया जा रहा है और ये बैठक शुरू होने तो पहला तिन्ना मंत्रियों वालों गुरपुरब की बधाई दी गई है किसानों नूं। बलबीर सिंह राजेवाल नाल गलबात की खेतीबाड़ी मंत्री तोमर ने और राजेवाल होरां नूं भी गुरपुरब की बधाई केंद्रीय मंत्रियों वालों दी गई। सो मीटिंग की जो भी अपडेट होएगी असी पल पल की अपडेट दर्शकों के सामने रखांगे, क्योंकि अज की मीटिंग थोड़ी देर नाल शुरू हुई है। सो इस करके वो देरी जिस वजह नाल हुई है उस दे बाबत कोई मीटिंग दे विच गल आउंदी है तां स्पष्ट हो पाएगा कि केंद्रीय मंत्रियों ने पहला आपस च बैठ के की गलबात की और क्यों मीटिंग जिहड़ी सी पौना घंटा देरी दे नाल शुरू हुई। सो मीटिंग चल रही है, जो भी अपडेट निकल के आएगी पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचावांगे। पंकज कपाही साडे सहयोगी साडे तक जानकारी पहुंचा रहे ने। पंकज, जानना चाहांगे पहली अपडेट जिहड़ी आई सी कि गलबात हुई है और किसानां नूं पहला तां गुरपुरब की बधाई दी गई है, उस तो बाद कोई होर अगे गलबात किस तरीके नाल वधी है पंकज? बिल्कुल विजयपाल, जो अहम जानकारी मिली है कि मीटिंग की शुरुआत चंगे तरीके दे नाल हुई। नरेंद्र सिंह तोमर होरां ने 40 किसान आगुआं नूं कहा कि तुहानूं गुरपुरब दीआं बहुत बहुत मुबारकां। उस तो बाद बलबीर सिंह राजेवाल होरां ने भी गुरपुरब दीआं वधाइयां दित्तियां, लेकिन उस तो बाद NIA का मुद्दा जिहड़ा वै बलबीर सिंह राजेवाल वालों चुक्या गया है। NIA का जिक्र बलबीर सिंह राजेवाल ने मीटिंग की शुरुआत दे विच कर दिता। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझ के डराने की कोशिश कर रही है, सरकार अंदोलन नूं कमजोर करने की कोशिश कर रही है। एक पासे तुसी सानू बुला के गलबात कर रहे हो तो दूजे पासे NIA का नोटिस, इस दे मायने की समझे जान, क्यों इस तरीके दे नाल NIA ने नोटिस भेजे ने, जानबूझ के उन्हां लोकां नूं नोटिस भेजे गए ने जो अंदोलन दे विच खड़े ने। बलदेव सिंह सिरसा का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि बलदेव सिंह सिरसा तां हरेक मीटिंग दे विच इत्थे तुहाडे नाल आंदे आ, क्यों उन्हां नूं इस तरीके नाल नोटिस भेजा गया? लंगर वरतान वालियां नूं नोटिस भेजा जा रहा, ट्रांसपोर्ट वालियां नूं नोटिस जिहड़ा वै ओह भेजा जा रहा है और ये सरकार दोगला रवैया क्यों अपना रही है? क्यों इस तरीके दे नाल अंदोलन नूं कमजोर करन दे लई NIA का इस्तेमाल किया जा रहा, एजेंसियां का इस्तेमाल किया जा रहा, छापेमारी कई थावां ते पहलां भी इनकम टैक्स विभाग वालों करवाई गई और हुण NIA दे जरिए की सरकार डराना चाहती है, किसान जथेबंदियां नूं, अंदोलन नूं कमजोर करना चाहती है। बलबीर सिंह राजेवाल होरां ने जिक्र मीटिंग की शुरुआत दे विच ही इस गल दा कीता है। विजय जी, ता जिस तरीके नाल उम्मीद जाहिर की जा रही सी पंकज के मीटिंग की शुरुआत हुंदे ही पहला NIA का मुद्दा मीटिंग दे विच मंत्रियों के सामने रखा जाएगा। हालांकि ये हले पता नहीं है कि मंत्रियों का उस पर रिएक्शन की है या सरकार उस पर की कह रही है पंकज। पर बलबीर सिंह राजेवाल जिवें मीटिंग की शुरुआत दे विच कागजां ते कुछ अपना होमवर्क करते दिखाई दे रहे सी,
ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NIA ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਸੰਮਨ ਆਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਮਨ 14-15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ NIA ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ NIA ਦੇ ਸੰਮਨ ਆਏ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕਿਉਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ NIA ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ NIA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, NIA ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਮਿੰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ NIA ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ NIA ਦੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ NIA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ NIA ਨੇ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ 2 ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਔਰ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ NIA ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਕਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜੇ ਦੱਸ ਸਕੋ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਜੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਲਤ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਔਰ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਵੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਅਕਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਜੋ ਫਸਟ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਬੇਕਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਹਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਹ ਦਸਤਕਾਂ ਦੇ ਹੇਠ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਾਬਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇੱਕ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਫੇਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਲਰੇਡੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਫੇਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ, ਯਾਨੀ ਪੰਕਜ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 2:45 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 3:15 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਅਪਡੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ NIA ਦੀ ਨੋਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ NIA ਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ NIA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਆਏ, ਜੋ ਨੋਟਿਸ NIA ਨੇ ਭੇਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। NIA ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ NIA ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਬੇहद ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ FIR ਹੈ, ਇਹ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਫੇਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੋ ਖਟਾਸ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ NIA ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਹ ਵੈਨ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ NIA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ?
काफ़ी अहम रहन वाला वा और ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਹ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ NIA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਫਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ NIA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ MSP ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਔਰ ਲਗਭਗ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਘੰਟਾ 2 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, 2:50 ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ NIA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ NIA ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, NIA ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਰਸਸ ਮਿਨੋਰਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਸਭ ਛਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਐਸੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪਰ NIA ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਆ? ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ NIA ਦੇਖੋ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਆ ਬੈਠਕਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਓਪਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। NIA ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੇ ਓਪਨ 'ਚ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ 100% ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ 100% ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਿਜੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਉੱਠਿਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਿਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਵਿਜੇ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੰਕਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ। ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। BJP ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਾਂ BJP ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ
ਇਹ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NIA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਵਾਇਰਲ ਚਿੱਠੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। NIA ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਇਹ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿ BJP ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫੇਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 3 ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਰੀਬ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ NIA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ 41 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੇ। ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਛਕਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਰਿੱਜ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਘੰਟੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 5 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ NIA ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ 3 ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। NIA ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। 43 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 44 ਮਿੰਟ, ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਔਰ ਦੂਸਰਾ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NIA ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NIA ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਬਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, MSP ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਪਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਤਾਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ, ਔਰ ਅਗਲੇ 20 ਤੋਂ 22 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ FIR ਹੈ, ਔਰ ਇਸ FIR ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਫੇਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ BJP ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। NIA ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ NIA ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, NIA ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ NIA ਕਿਉਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲੀ NIA ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ NIA ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆ UP ਦੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नोटिस भी पढ़ के दस दिना कि लिखा है कि हमें सूचना प्राप्त हुई है कि आगामी दिवसों में मतलब जो दिन 26 आने वाला है स्वाइन को कुछ साथियों के साथ जनपद शांति कानून व्यवस्था के प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जाने की संभावना है। किसान आंदोलन जाना एक कानून व्यवस्था को प्रभावित करना है। उत्तर दृष्टि को देखते हुए ये नोटिस प्राप्त किया जाता है और स्वयं करके आप अपने साथियों से ऐसा करने के विवश करें, अनाथ आपके विरुद्ध नियम अनुसार विविध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਦੀ ਪਈ ਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ? अब ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਥਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਓ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਵੀ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। NIA ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, NIA ਨੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਉਸੇ FIR 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਫੇਕ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਓਪਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੱਭਣ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸੋਚਣਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਆਏ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਹਰ ਉਮੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ। ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਵਧਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਖੀ ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਚਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਆਈ ਤੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚੀ ਵਧਾਈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ, ਲਓ ਮਠਿਆਈ ਖਾਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸਲੀ ਵਧਾਈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਨਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜੁੜੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ NIA ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਪੰਕਜ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ। ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਦੋਂ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਵਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ ਕਬਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ NIA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਾਇਰਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੇਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਰਾਗ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। 55 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ 55 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਫਿਰ MSP ਦੇ ਬਾਬਤ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਉਸ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਫੇਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਔਰ NIA ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ MSP ਤੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 55 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 55 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਬਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 55 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਔਰ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਪੰਕਜ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ 55 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ 55 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਬਾਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਦਾ। ਪੰਕਜ, 55 ਮਿੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ 55 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਲੋਗਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਮਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 2:50 ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 3:45 ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਭਗ 52-53 ਮਿੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਐਨਆਈਏ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਔਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ 55 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪਰ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ 55 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਣਪੱਤਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ? ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਕੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਮਿੰਟ ਲੰਘੇ ਨੇ ਉਹ 55 ਮਿੰਟ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਐਨਆਈਏ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਸੰਦਰਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼, ਕੋਈ ਆਫਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੌਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ,
ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਲਖੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ 50 ਮਿੰਟ 55 ਮਿੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ। 55 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਫੇਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਫੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ MSP ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ MSP ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇੜਕਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ। ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਕਜ ਕਬਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਕਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੰਕਜ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਕੱਠੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਕਜ ਕਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਕੇਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਸਕਣ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼,
ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 55 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ 55 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੋ 3 ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ NIA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ BJP ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਫੇਕ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ 3 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ NIA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹੀ ਤਲਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਡਲੌਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਔਰ MSP ਦਾ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 2 ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ 40-50 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NIA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, BJP ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ NIA ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਏਗੀ ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ, ਭੜਕਾਊ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾਲੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ। ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਤਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।